Dear students, welcome to the digital learning program of Pius 11th Higher Secondary School, Kattanam. Hope all are safe at your home. Today we are going to learn a poem written by Bob Dylan. The name of the poem is Blowin in the Wind. The theme of the song is World Peace, Freedom and War. This song exposes all types of injustices which go unnoticed like the wind. Here you can see the profile of Bob Dylan. He's an American singer, songwriter, artist and writer. As I already mentioned, Blowin in the Wind is a song written by Bob Dylan in 1962. It's a protest song that raises rhetorical questions about peace, war and freedom. Bob Dylan believes that the answers are there, however, no one dares to find them. Here you can see what is rhetoric questions. Hope all of you have understood what is rhetoric questions. We are moving to the stanza 1. The poet wonders how much life experiences a person has to suffer in order to be called a man. In other words, he wants to say that it is too much that society demands from a person. ബോബ് ഡീലൻ എന്ന കവി അതിശയത്തോടെ ചോദിക്കുകയാണ്, ഒരു മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ മനുഷ്യനെന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ എത്രമാത്രം അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകണമെന്ന്. Another interpretation is that the poet throws light on the belief system prevailing those days. It was believed that a boy can become a man only after going to war. Showing his disagreement with this belief, asks how many roads, that is, how many times a person would be required to fight wars so that he may be called a man. ഒരു കാലത്തെ ഒരു മിഥ്യാധാരണയായിരുന്നു ഒരു കുട്ടിയെ, ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു പുരുഷനെന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനെന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം, അതിൽ വിജയിക്കണമെന്നൊക്കെ. ഇതിൽ തീർച്ചയായും വളരെയധികം ഡിസ്എഗ്രിമെന്റ് പുലർത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഹൗ മെനി റോഡ്സ്, അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ എത്രമാത്രം അവൻ യുദ്ധങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കണം, അവൻ വിജയിക്കണമെന്നൊക്കെ. In the next line, the poet raises another rhetoric question, asking how many seas must a white dove sail? That is, how many times the war will be fought before achieving peace? ഈ വരികളിലൂടെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ്, അതായത് എത്രത്തോളം കടലുകൾ കടന്നിരിക്കണം ഒരു വൈറ്റ് ഡവ് ടു അച്ചീവ് പീസ്, സമാധാനം നേടുവാനായി. In these lines, the poet uses the phrase sleeps in the sand as a reference to the passage in the Bible that describes the incident of Noah sending the doves out to find land after the flooding of the earth. He was searching for a place to land and rest. ഇവിടെ സ്ലീപ്സ് ഇൻ ദ സാൻഡിന് ഒരു ബിബ്ലിക്കൽ റെഫറൻസും കൂടിയുണ്ട്. ബൈബിളിൽ നോഹയുടെ പെട്ടകവും ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കവും അതിൻ്റെ കഥയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം അവസാനിച്ചോ എന്നറിയുവാനായി നോഹ അയക്കുന്നത് ഒരു വൈറ്റ് ഡവിനെയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു റെഫറൻസും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാനായി സാധിക്കും. In the third line, the poet asks how many times the weapons will be used before they might be totally banned. In other words, the poet says that we have fought enough wars and they should be ended now. യുദ്ധം വലിയ വിനാശമാണല്ലേ, മാനവരാശിക്ക് വലിയ വിപത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് യുദ്ധമെന്ന്. അതിൽ കടുത്ത അമർഷം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബോബ് ഡീലൻ ചോദിക്കുകയാണ്, how many times the weapons will be used before they might be totally banned എന്ന്. The poet says that the answer to all of the questions he raised in the verses above lies in the winds. That is, the answer does exist, that is, waiting for someone to grab it. But the problem is that nobody troubles to quest for those answers. അല്ലേ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പ്രശസ്തമായ വരികൾ
ദ ആൻസർ മൈ ഫ്രണ്ട് ഈസ് ബ്ലോയിങ് ഇൻ ദ വിൻഡ്. ദ ആൻസർ ഈസ് ബ്ലോയിങ് ഇൻ ദ വിൻഡ്. അതായത് ഇതിനു മുൻപ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ച 3 ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരം ദ ആൻസർ ഈസ് ബ്ലോയിങ് ഇൻ ദ വിൻഡ്. ഈ ഉത്തരം എല്ലായിടവും ഉണ്ട് അല്ലേ? കാറ്റ്, വിൻഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് എവരിവെയർ, എല്ലായിടവും ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുമുണ്ട്. പക്ഷേ അതാരും മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. നോ വൺ ട്രൈസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ആൻസർ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. We are moving to the stanza 2. The poet says that how many years can a mountain exist? Here mountain symbolizes the pride and ego of those who desire war. According to the poet, the lust for the war of the strong will not last for long. പർവ്വതം പോലെ നിലകൊള്ളുകയാണ് മനുഷ്യൻ. എല്ലാത്തിൻ്റെയും അവസാനം യുദ്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. ഒരിക്കലും യുദ്ധത്തിലൂടെ എല്ലാത്തിനെയും കീഴ്പ്പെടുത്താനാകുമോ? ഇല്ല അല്ലേ? നമുക്കറിയാം, പ്രശസ്തമായ ഒരു വാചകമാണ്, കൊല്ലാം പക്ഷെ തോൽപ്പിക്കാനാകില്ല. പർവ്വതത്തെ പോലെ എത്രത്തോളം മനുഷ്യനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചാലും, അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിലൂടെ എല്ലാം നേടുവാൻ ശ്രമിച്ചാലും അതിനൊന്നും ഒരു അവസാനമില്ല. കാരണം ഒരു മനുഷ്യനെ, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ അവൻ്റെ വിൽ പവറിനെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ഇറ്റ് വിൽ സിങ്ക് ഇൻ ടു ദ സീ സം ഡേ. ഇത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഈ പർവ്വതം സാഗരത്തിലേക്ക്, മഹാസാഗരത്തിലേക്ക് ഇല്ലാതെ ആയി മാറും. In the second couplet, there is a direct reference to the discrimination against the African Americans who were treated as second-class citizens in spite of living in free country. നമുക്കറിയാം, അതായത് പണ്ട് ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻസ് എന്നൊക്കെ രണ്ടായി തിരിച്ചിരുന്നു മനുഷ്യരെ. കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരനും വെളുത്ത വർഗ്ഗക്കാരനും. 8ാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് റോസ പാർക്ക് സാറ്റ്സ്റ്റിൽ. അവിടെയും റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ പറയുകയാണ്, എത്ര നാൾ ഒരു മനുഷ്യനെ രണ്ടായി തരം തിരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകുവാനായി സാധിക്കും. The poet wonders when these people will be able to live freely and might not just exist on the earth. In the third couplet, the poet wonders how many times the good men will ignore the unjust and discriminatory things that they see around them. പലപ്പോഴും നമ്മൾക്കറിയാം അല്ലേ, നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ള കാഴ്ചകളെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോവുകയാണ്, അവഗണിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ എത്ര നാൾ ഇതിനെയൊക്കെ, നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ള തിന്മകളെയും ഇൻജസ്റ്റിസുകളെയും ഒക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് എത്ര നാൾ മുൻപോട്ട് പോകുവാനായി കഴിയും? He is waiting for the day when the people will raise their voice against discrimination instead of pretending that there is no inequality. മുൻപിലുള്ള അസമത്വങ്ങൾക്കെതിരെ അത് ഞാനിതൊന്നും കണ്ടില്ല എന്നുള്ള ഭാവമല്ല വേണ്ടത്, പിന്നെയോ നമ്മുടെ ശബ്ദം ഉയരണം. മാർട്ടിൻ ലൂഥറിനെ പോലെ, മഹാത്മാഗാന്ധിയെ പോലെ, എബ്രഹാം ലിങ്കനെ പോലെ ശബ്ദം ഉയർന്നു വരണമെന്നാണ് ബോബ് ഡീലൻ ഈ വരികളിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. We are moving to the third stanza. In the first couplet, sky represents freedom. He wonders how many times one will have to face the wars in order to gain freedom and liberty. Here the poet refers to the long quest of the people for freedom. യുദ്ധങ്ങളിലൂടെ മനുഷ്യന് ഒരിക്കലും സമാധാനം നേടുവാൻ കഴിയില്ല. ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ മാസങ്ങളോളം, അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യുദ്ധം ശാശ്വതമായ ഒരു സമാധാനം മനുഷ്യന് നൽകുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല. കലിംഗ യുദ്ധത്തിലും, അല്ലെങ്കിൽ 1ഉം 2ഉം ലോകമഹായുദ്ധങ്ങളിലൂടെയും, അങ്ങനെയുള്ള എന്തുതരം യുദ്ധങ്ങളിലൂടെയും ഇന്നുവരെയും മനുഷ്യന് ആത്യന്തികമായ സമാധാനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ്, he wonders how many times one will have to face the wars in order to gain freedom and liberty. In the second couplet, he wonders how long the government will remain deaf to the sorrows of the commoners, when it will hear the people's plea against war and in favor of peace. പലപ്പോഴും അധികാരികൾ പറയും രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഇംഗിതത്തിന് വേണ്ടിയാണ് യുദ്ധമെന്നൊക്കെ. പക്ഷേ പലപ്പോഴും അടിസ്ഥാനപരമായി ചിന്തിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ നഷ്ടം സാധാരണക്കാർക്കാണ്, ജനങ്ങൾക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ഹൗ ലോങ് ദ ഗവൺമെന്റ് വിൽ റിമെയിൻ ഡഫ് ടു ദ സോറോസ് ഓഫ് ദ കോമണേഴ്സ്. സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെതിരെ എത്ര നാൾ ഞാനിതൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിതൊന്നും കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്
ഒരു ഭരണകൂടത്തിന് എത്ര നാൾ മുൻപോട്ട് പോകുവാനായി സാധിക്കും? In the third couplet, he wonders when the government will realize that too many people have died because of war and it should be stopped now. It's a plea of the poet for peace. സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യാചനയിലൂടെയാണ് ഈ പോയം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. എത്ര മരണങ്ങളിലൂടെ, എത്ര വിനാശങ്ങളിലൂടെ ഈ ലോകം തിരിച്ചറിയും യുദ്ധം ഒരു വലിയ വിപത്താണ് എന്ന്. Here the poem ends, raising a lot of questions. Dear students, read the poem again and again. Hope all of you have understood the poem. Be at your home. Be safe. Have a nice day.